Okay, next we are going to discuss chapter number 5 from the Aristotle's Poetics. In this chapter, he also describing the various kinds of poetry like epic poetry, comedy, tragedy, and all. From the next chapter onwards, he insists or he is giving his stress on the tragedy from 6 to 19. Chapter number 6 to 19 is entirely devoted for what? Tragedy. Okay. So comedy, imitation of lower types. So he says that what is the comedy? Imitation of lower types in the sense, what does it mean? Comedy imitates characters of lower type, but this it doesn't mean it focuses purely on badness or immorality. He says that comedy is in the sense we don't try to think that it's imitating the immorality or badness of human beings. Unlike, instead, comedy highlights defects or flaws that are ludicrous or ridiculous but not harmful for pain, but not harmful or painful. എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല നമ്മൾ ഇമ്മൊറാലിറ്റിയോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സമൂഹം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യല്ല ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഡിഫക്ട്സ് ഓർ ഫ്ലോസ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ ബിഹേവിയർ വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ആൻഡ് ഓൾസോ റെഡിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾ ബട്ട് നോട്ട് ഹാർംഫുൾ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാർംഫുൾ ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് ഓർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാർംഫുൾ ഫോർ ദ ആക്ടേഴ്സ് or painful. For example, comic masks in ancient Greek theatre often featured exaggerated features such as large nose, wide grin, or bulging eyes, making the characters appear ugly or distorted. ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കോമിക് മാസ്കുകൾ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം വലിയ കണ്ണും വലിയ ചെവിയും നീണ്ട മൂക്കുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. It's only for what characters appear ugly or distorted. However, these features were meant to be funny rather than provoke any scenes of suffering. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഫണ്ണി ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മാസ്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഇമ്മൊറാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്മോറായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നാണ് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. The humor comes from how the characters' flaws or imperfections are exaggerated to the point of absurdity, making them laughable without being painful. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണേ? പെയിൻഫുൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോമഡിയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത്. The development of comedy. Initially, comedy lacked the structure and serious treatment that tragedy had. It was seen as a more informal and humorous performance rather than sophisticated art form. മുന്നേ പറഞ്ഞ സംഭവം പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. Over time, creates an Athenian poet, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഹു ഇംപ്രവൈസ്ഡ് കോമഡി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ക്രേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു അഥേനിയൻ റൈറ്റർ. ബട്ട് വേർ ഇറ്റ് ഇസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം സിസിലി. അത് മറന്നു പോയത് കേട്ടോ. ഇനീഷ്യലി കോമഡി ലാക്ക് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സീരിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ട്രാജഡി ഹാഡ്. ഓവർ ടൈം ക്രിയേറ്റ്സ് an Athenian poet began to generalize the themes and plots of comedy. Moving away from its early iambic style, this style was originally satirical and focused on lampooning or mocking individuals or certain behaviors. ഇത് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ക്രിയേറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്തത് ഈ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ക്രിയേറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് എക്സ്പാൻഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് കോമഡി, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് മോർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് തീമാറ്റിക്കലി വേരിഡ്. കുറച്ച് തീംസും ഒക്കെ വേരി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ്സിൻ്റെ കോമഡി കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയതും ആരാണ്? ക്രിയേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. The origin of the comic plot is often tracked back to Sicily. നമുക്കറിയാം കോമിക് പ്ലോട്ടിന് ഒറിജിൻ എവിടെയാണ്? സിസിലിയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? We know that. Where comedic performances might have started in a more improvised manner. However, Crates is credited with being the poet who gave comedy as its first major innovations. അല്ലേ? കോമഡിക്ക് കുറച്ച് ഇന്നോവേഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു. Crates was an Athenian writer. He was a writer from Athens. Okay. Shifting it from a crude satirical form into a more structured and comedic performance that we recognize today. Then epic poetry അടുത്ത് പറയുന്നത്. What is the meaning of epic? What is the connection of epic poetry? Similarities with tragedy. Epic poetry and tragedy share some key similarities. ചില പറഞ്ഞ എപ്പിക് പോയിട്രിയും ട്രാജഡിയും കുറച്ച് കീ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദം. വാട്ട്സ് സിമിലാരിറ്റീസ്? ആസ് ബോത്ത് ആർ ഇമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹയർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. രണ്ടും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? ഹയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് രണ്ടും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹവർ ദർ ആർ നോട്ട് ടു ഡിഫറൻസ്. ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടതാണ്. What differences? Meter and form. Epic poetry uses a single type of meter, typically hexameter, and its narrative in form, while tragedy employs a variety of meters and is more focused on dramatic dialogue and performance. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം എപ്പിക് പോയട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ്. ആൻഡ് it uses only one meter. But in tragedy, when it comes to tragedy, employs a variety of meters and is more focused on dramatic dialogues and performance. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡ്രമാറ്റിക് ഡയലോഗുകളും പെർഫോമൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ? നമ്മൾ when it comes to ട്രാജഡി. മറന്നു പോകും. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് കേട്ടോ.
Then length ആണെങ്കിലോ, one of the most significant difference in the length. Tragedy generally aims to confine itself to a single day or a single cycle of events. അല്ലേ? എന്താണ് ട്രാജഡി? എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇവൻസിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു സംഭവം അത് തീർന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ. സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇവൻസ്. വൈൽ എപ്പിക് പോയട്രി ക്യാൻ സ്പാൻ മച്ച് ലോങ്ങർ പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈം. നമുക്കറിയാം ഹോമർ എലിയഡൊക്കെ 10-20 ഇയേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ എപ്പിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ബട്ട് when it comes to tragedy, it's not like that. Epic poetry can span much longer than periods of time without any set temporal limit. This highlights tragedy's attempt to create a more intense and immediate experience. Then constituent parts of tragedy and epic poetry. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Common elements എന്തൊക്കെയാണ്? ഡ്രാമാറ്റിക് പെർഫോമൻസും നോട്ട് ഓൾ ട്രാജിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എപ്പിക്കും. Tragedy and epic poetry share many of the same constituent parts. For instance, both involves a plot, character, theme and language. പ്ലോട്ട് വേണം ഒരു ട്രാജഡി ആയാലും ഒരു എപ്പിക് ആയാലും, ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം, വി നോ ദാറ്റ്. ദെൻ തീം വേണം, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മറന്നു പോകണ്ട കേട്ടോ. ട്രാജഡിക്കും എപ്പിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ, തീം ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ്. ഹൗവർ ട്രാജഡി ഹാസ് സർട്ടൻ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ്. എന്നാൽ എന്തുണ്ട്? ട്രാജഡി കുറച്ച് യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് താനും. അതാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. Was dramatic performance. Tragedy includes the performance of actors and the use of choruses. But in epic poetry, it's not like that. Which are not present in epic poetry. Epic poetry ഇല്ല. അപ്പോൾ ട്രാജഡിയുള്ള സംഭവം എന്താണ്? പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് കോറസ്. യൂസ് ഓഫ് കോറസ് മാത്രമേ ഇയാൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ, ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പെർഫോമൻസ് ഫാക്ടേഴ്സും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. Which are not present in epic poetry. This distinction lies key in the art forms of evolution. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Not all tragic elements in epic. While all the elements of an epic poem can be found in tragedy, not all the elements of tragedy are present in epic poetry. എന്തില്ല, നമുക്ക് ട്രാജഡിയുടെ എല്ലാ എലമെൻസും എപ്പിക് പോയട്രിയിൽ കാണാം. ബട്ട് വി കാൺ സീ ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എപ്പിക് പോയട്രി ഇൻ ട്രാജഡി. നമുക്ക് ട്രാജഡിയുടെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻസും എന്ത് കാണാൻ എപ്പിക് പോയട്രിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ആര് പറഞ്ഞത്? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. This emphasizes that tragedy is a more complex and structured form. Then definition of tragedy. Next tragedy definition in chapter number 5. Tragedy is an imitation of serious and what action? Serious and complete action that is significant or meaningful. It involves not just simple actions but actions that hold a great weight of consequences. These actions are portrayed in a structured form using language that is rich in artistic elements like rhythm, harmony and song. The idea of imitation here is central to the concept of mimesis, which means imitating life or human experience. കാരണം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ട്രാജഡി ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സീരിയസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻ അല്ലേ. വി നോ ദാറ്റ് മിമേസിസ് നമ്മൾ ഓടി പഠിച്ച സംഭവമാണ്. A tragic play will usually depict major moral or social dilemmas, personal flaws and consequences. നമ്മൾ ഇതിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ ഡയലമാസ്, പേഴ്സണൽ ഫ്ലോസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ്. അതുമായി ബന്ധമുണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ ട്രാജഡി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ദ തിയറി ഓഫ് Oedipus Rex Sophocles is an imitation of serious action where the protagonist's ignorance and fate lead to his tragic downfall. പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റായ എക്വിലസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ഡൗൺഫോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈഡിപ്പസ് റെക്സിൻ്റെ ഒരു ട്രാജിക് ഇവൻ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈഡിപ്പസ് റെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി ഓഡിയൻസ്, പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ, കഥാസിസ്. കഥാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാണ്? ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 5 കേട്ടോ, മറന്നു പോകണ്ട. വേറെ ചാപ്റ്ററും വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ജനറലി ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 5. Tragedy is designed to invoke pity and fear in the audience. What is pity and fear? Pity എന്ന് പറയുന്നത് അനുകമ്പ, ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഈ സംഭവിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പേടിയാണ് എന്ത്? ഫിയർ. ഓക്കെ. These two emotions are crucial to the experience of the tragedy. Pity arises when the audience feels sorry for the protagonist, especially because the protagonist is often portrayed as morally good or noble but makes a fatal mistake or is caught in a cruel fate. അല്ലേ? നല്ല ആളായിരിക്കും, പക്ഷേ as a part of what makes a fatal mistake or as a caught in a cruel fate. ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിധിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഒരു അനുകമ്പ തോന്നും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറോട്. ദാറ്റ്സ് മീനിങ് ഓഫ് പിറ്റി. Then what's fear? Fear is elicited because the audience recognizes the same vulnerabilities or flaws in themselves, realizing that they could also fall victim to fate or make similar mistakes. അവർക്ക് മുൻപ് പറ്റാം, ആ സെയിം മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണെന്ത് ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. These emotions lead to catharsis or purgation of cleansing of these emotions. ഓൾറെഡി പഠിച്ചാൽ catharsis, purgation of emotion അല്ലേ. എന്താണ്? This means that
By experiencing pity and fear, the audience relieves these emotions and is left with a sense of moral clarity or emotional resolution after the play ends. ഒരു ഇമോഷണൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു പ്ലേ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ. അതാണ് എന്ത് കത്താസിസ്. ഓക്കെ. So action, not narrative. Tragedy focuses on action, not just telling a story. These events in tragedy are shown through dramatic performance rather than being narrated or simply described. ഇതൊക്കെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു പോകട്ടോ, എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു പോകണേ. ആ ട്രാജഡി എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടിട്ട് പോകണം നമ്മൾ. In a tragedy, the plot unfolds on stage with characters interacting, making choices and facing consequences. This makes the tragedy dynamic and real-time as opposed to a simple narrative or recounting of events. ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? In tragedy, plot unfold സ്റ്റേജ്. പ്ലോട്ട് എവിടെയാണ് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഓൺ സ്റ്റേജിൽ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് വിത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻട്രാക്ടിങ്, മേക്കിംഗ് ചോയ്സ് ആൻഡ് ഫേസിങ് കോൺസിക്വൻസസ്. അവർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവർ ചോയ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദ ഫേസ് കോൺസിക്വൻസ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ leads to a tragic downfall and something. This distinction helps to create immediacy and engagement in the audience. These events are presented as happening right before their eyes. As before in their right eyes. Then next, Aristotle proposes 6 parts of tragedy. We have already discussed the plot, ethos, mythos, like that. We have already discussed, but I haven't given the name that he has included in his text. Okay, I forgot to ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ കറക്റ്റ് പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പ്ലോട്ട് എത്തോസ് ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നേ, ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. What is plot? Plot is arrangement of events in the tragedy. It's not just a sequence of events, but how those events are structured to create a coherent and compelling narrative. Plot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല, കുറേ സമയം അടുക്കി പൊറുക്കി വെക്കുക എന്നല്ല പ്ലോട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം. So what is a plot? Plot is an arrangement of events in the tragedy. ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം പ്ലോട്ടിനെ, എന്നാലും ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ദെൻ ഓൺലി വി കൻ കോൾ ആസ് എ പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് അല്ല പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബട്ട് ഹൗ ദോസ് ഇവൻറ്റ്സ് ആർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കൊഹിയറൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പലിംഗ് നരേറ്റീവ്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു നല്ലൊരു നരേറ്റീവ്, ഒരു ഓർഡർ വേണം സാധനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത്. ദ പ്ലോട്ട് ഷുഡ് ബി ഹാവ് എ ബിഗിനിങ്, മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡ്. മറന്നു പോകണം കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ പ്ലോട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് എ ബിഗിനിങ്, എ മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡ്, with each part leading logically and inevitably to the next step. ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് മിഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് ബിഗിനിങ് പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇനെവിറ്റബിലിറ്റി ടു നെക്സ്റ്റ്. ഒരു ബിഗിനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് മിഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണക്ഷൻ വേണം. ദർ ഷുഡ് ബി എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് മിഡിൽ ആൻഡ് ദി എൻഡ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എംഫസൈസ് ദാറ്റ് ദ പ്ലോട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് എ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ. എന്ത് വേണം പ്ലോട്ടിന്? എന്ത് വേണം? യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് അല്ലേ? വാട്ട്സ് എ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ? Meaning all events in the plot should contribute to the overall story and final resolution. ഡിനോമേ ഫൈനൽ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നല്ലോ. അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഓൾ ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ പ്ലോട്ട് ഷുഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ ഓവറോൾ സ്റ്റോറി. എല്ലാ പ്ലോട്ടും ആ ഒരു ഓവറോൾ സ്റ്റോറി എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തിലാവണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പ്ലോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ദി ഫൈനൽ റെസൊല്യൂഷൻ. ദ പ്ലോട്ട് ഷുഡ് ഇൻവോൾവ് എ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ഓർ പെരിപ്പെറ്റിയ ആൻഡ് റിക്കഗ്നിഷൻ ഓർ ആൻ അഗ്നോറിസിസ് ടു ഇവോക്ക് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. വാട്ട്സ് പെരിപ്പെറ്റിയ? പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി. എന്താണ് പെരിപ്പെറ്റിയ? റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ അല്ലേ? അതായത് നല്ല രീതിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ എല്ലാ വെൽത്തും എല്ലാം പോയിട്ട് അയാൾ പെട്ടെന്ന് നേരെ തിരിച്ചൊരു ദരിദ്രവാസിയായിട്ട് മാറുന്നു. ദാറ്റ്സ് മീനിങ് ഓഫ് പെരിപ്പെറ്റിയ. ആൻഡ് അഗ്നോറിസിസ് ടു ഇവോക്ക് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. Then character. What is the meaning of, what is character in his this theme, Aristotle? What about character? The character refers to individuals involved in action. Aristotle highlights the importance of having characters with moral qualities that make their actions believable and understandable. Tragic heroes often have a tragic flow or hamartia, such as hubris, excessive pride. What is excessive pride? എന്താ അത്രയും ഹയർ ടൈപ്പുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഹുബ്രിസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവ് പ്രൈഡ്. ഹുബ്രിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. രണ്ടും വേർഡ് നമ്മൾ മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ഹുബ്രിസ് ദാറ്റ് വേർഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ്. Tragic heroes often have a tragic flow or hamartia. അല്ലേ? നമുക്ക് ഹമേഷ്യ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ച ഹമേഷ്യ ഇവിടെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. വിച്ച് ലീഡ്സ് ദം ടു മേക്ക് ചോയ്സസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദെയർ ഡൗൺഫാൾ. A well-drawn character will experience catharsis, meaning of the audience will feel sympathy or a sense of inevitability as the character's fate unfolds. ഒരു ക്യാരക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡിയൻസിൽ കഥാസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഹീസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടർ. We can't call as a character. We can't call as an actor. അല്ലേ? ഒരിക്കലും ആക്ടർ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ്
If a character is only able to create catharsis in his audience, അപ്പോഴേ ആ ഇതെന്തേ ഉള്ളൂ വിജയിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. Then diction means refers the use of language in the tragedy, including the meter and the word choice. Diction ആണ് എന്ത് പറയുക നമ്മൾ ഡയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. സോ diction ലെക്സിസ് തോട്ട് ആൻഡ് ഐഡിയ. Then diction refers to the use of language in tragedy, including the meter and the word choice. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്ററും വേർഡ് ചോയ്സൊക്കെയാണ് എന്താ നമ്മൾ ഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലെക്സിസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Aristotle notes that the language should have be elevated and appropriate to the action. The use of rhythm, harmony, and song contributes to the aesthetic and emotional impact of the tragedy. Harmony, rhythm, and song, all these comes under diction. In ancient Greek tragedies, language was often formal and poetic, adding to the grandeur and seriousness of the action. Greek tragedy എന്തുണ്ടായിരുന്നത് often formal and poetic ആയിട്ടുള്ള language, adding to the grandeur and seriousness of the action. Then thought. Diania was thought. Thought refers to the ideas and themes explored in the tragedy. This can include philosophical ideas, ethical dilemmas, and universal truths about human nature. Was thought. Thought refers to the ideas and themes explored in the tragedy. തോട്ട്സ് എന്താ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഐഡിയാസും ഒരുപാട് തീംസും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ട്രാജഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും അല്ലേ. ദിസ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഫിലോസോഫിക്കൽ ഐഡിയാസ്, എത്തിക്കൽ ഡയലമാസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. ഫിലോസോഫിക്കൽ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. എത്തിക്കൽ ഡയലമാസ് നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഇമിറ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. തോട്ട് റിഫ്ലെക്ട്സ് ദ മോറൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ മെസ്സേജ് ദ പ്ലേ റൈറ്റ് കൺവേസ് ത്രൂ ദ ആക്ഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി പ്ലേ. ഓരോ പ്ലേ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മോറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ മെസ്സേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് തോട്ട്. Aristotle emphasized that the thought in tragedy should prompt the audience to reflect on larger moral and philosophical questions. The next one, spectacle. Spectacle refers to the visual elements of the tragedy, including the costumes, scenery, and stage effects. Costumes, chorus, spectacle. While Aristotle acknowledges that importance of spectacle, he says that spectacle is the least important part of tragedy. What's the most important part? പ്ലോട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. വാട്ട്സ് പ്ലോട്ട്? ആഫ്റ്റർ പ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വാട്ട് വാസ് പ്ലോട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാരക്ടർ. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, നോട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ, ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് സ്പെക്ടക്കിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഓഫ് ട്രാജഡി കമ്പയർസ് ടു പ്ലോട്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ. ദി സ്പെക്ടക്കിൾ ഷുഡ് സപ്പോർട്ട് ദ ഡ്രാമ, നോട്ട് ഓവർവെൽം ഇറ്റ്. ഓൺലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം എന്ത് ഉപയോഗിക്കും, നമ്മൾ സ്പെക്ടക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നോട്ട് ഓവർവെൽം ഇറ്റ്. നമ്മൾ അതിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്ത് നമ്മൾ സ്പെക്ടക്കിളിന് ട്രാജഡിയിൽ കേട്ടോ. In ancient Greek theatre, the use of masks, costumes, and elaborate sets helped to create larger-than-life atmosphere. Then song. Song refers to musical elements of tragedy, especially the choral parts. Chorus, that's the meaning of music. The chorus in Greek tragedies would often sing or chant as a part of the performance, providing emotional commentary on the action. The music would also enhance the atmosphere and reinforce the themes of the play. ഈ ഒരു സമയം പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ക്യാൻറ്റുകളും ഒരുപാട് സോങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും കോറസിലെ. ദാറ്റ്സ് മീനിങ് ഓഫ് സോങ്. Aristotle views song as an important element that helps create and mood emotional resonance of the tragedy. Aristotle views song as an important element that helps create the mood and emotional resonance of the tragedy. Which is the least important? മറന്നു പോലെ സ്പെക്ടക്കിൾ കേട്ടോ. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലോട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാരക്ടർ. Then these are the 6 constituent part in tragedy. Aristotle 3 categories of tragedy. Aristotle നമ്മുടെ മീഡിയം ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ 3 കാറ്റഗറീസ് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. മീഡിയം ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ, പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ, ഡിക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാനർ ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ തോട്ടാണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ സ്പെക്ടക്കിൾ, സോങ്, പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടറാണ് കേട്ടോ. അത് മറന്നു പോകണ്ട. അപ്പോൾ മീഡിയം ഓഫ് ഇമിറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷനും വരുന്നത് പ്ലോട്ടും ക്യാരക്ടറുമാണ്. ദെൻ മീഡിയം ഓഫ് ഇമിറ്റേഷനിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ, ഡിക്ഷനാണ് എന്ത് മീഡിയം ഓഫ് ഇമിറ്റേഷനിൽ വരുന്ന 3 constituent parts. Okay, these are the fundamental elements through which tragedy imitates life. Plots is a sequence of events in the tragedy. Character refers to the agents of individuals who carry out actions within the plot. Diction involves the language used in the tragedy. Okay, ഡീറ്റെയിൽഡ് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്ലോട്ട് is sequence of events in tragedy. അതുകൊണ്ട് പ്ലോട്ട് is considered ഇതെന്താണ്, മീഡിയമാണ്. Next one, character is also as a medium. Why? Character refers to agents of individuals or individuals who carry out the action within the plot. Character നമുക്ക് എന്തറിയാം, പ്ലോട്ട് നമുക്ക് എന്തറിയാം. Dictionary involves the language used in the tragedy. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. Then manner of imitation, thought. Only one is considered what? Manner of imitation. Thought refers to ideas or themes conveyed by the actions. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ത്രൂ
തോട്ട് അല്ലേ. ത്രൂ തോട്ട് റെഫേഴ്സ് ദ ഐഡിയാസ് ഓർ തീംസ് കൺവേഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തീംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആക്ഷൻസിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ്സ് കംസ് അണ്ടർ വാട്ട്, തോട്ടോ. മറന്നു പോകണ്ട. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ മോറൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ മെസ്സേജ് ബിഹൈൻഡ് ദി പ്ലോട്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ, സ്പെക്ടാക്കിൾ, സോങ്, പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ. സ്പെക്ടാക്കിൾ വിച്ച് മീൻസ് refers the visual aspects of the performance. We already discussed that. Song refers the musical components or choral elements in the tragedy. Plot and character are the objects that are acted out and serve as a primary focus on the tragedy. The importance of plot in tragedy. He called plot as a soul of tragedy. Plot എന്താ വിളിക്കുന്നത്? Aristotle calls plot as a soul of tragedy എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെ? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിനെ. Why? According to Aristotle, plot is soul of tragedy, meaning that it is a central element that gives life and meaning to the tragedy. Why? It gives us life, or it gives the central element of the tragedy. The plot drives the narrative and creates a framework in which all the other elements, but among all, plot is the soul of tragedy. The actions in the plot determine the beginning, middle and end of the tragedy. ആ പ്ലോട്ടിലുള്ള ആക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി ബിഗിൻ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ട്രാജഡി മിഡിൽ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ട്രാജഡി എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ. വിച്ച് മസ്റ്റ് ഫോളോ എ ലോജിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ. ഒരു പ്ലോട്ട് കറക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി എ ട്രാജഡി, ഗുഡ് ട്രാജഡി. ദ പ്ലോട്ട് യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ്സ് റിവേഴ്സൽ, റെക്കഗ്നിഷൻ, ഇതൊക്കെ വരണം. റിവേഴ്സൽ, കഥാസിസ് അല്ല, പെരിപ്പറ്റി റിവേഴ്സൽ ആൻഡ് നമ്മുടെ റെക്കഗ്നീഷൻ ആണെങ്കിലോ അനഗ്നോസിസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓടി പഠിച്ച സാധനങ്ങളാണ്. In tragedies like Oedipus Rex, the plot reveals the revolves around Oedipus' search for truth and his fall from greatness. അല്ലേ, Oedipus Rex'ൽ വരുന്ന ഒരു ഇതെന്താണ്, പ്ലോട്ട് എന്താണ്? അറൗണ്ട് ദ Oedipus search for truth. Oedipus തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് വന്ന ആ ഒരു ഇതിന് ഫെയ്റ്റിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫറ്റ് എന്ത് പറയും? ഇവിടെ ഒരു ആൾ മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ കോറിന്തിലും പഴയ രാജാവ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രാജാവിൻ്റെ മരണ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വിധി വരാനുള്ള കാരണം. സോ വി വാണ്ട് ടു സെർച്ച്, വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഹൂ ഇസ് ദ കില്ലർ അല്ലേ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ട്രൂത്ത് കണ്ടെത്താൻ പോയിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവസാനം ഇയാളുടെ തന്നെ ട്രാജിക് ഇവൻറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ റോൾ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടർ ഇൻ ട്രാജഡി. വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ട്രാജഡി? വി നോ ദാറ്റ് ദ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ട്രാജഡി ഈസ് plot and character. The character shapes the actions within the plot, while plot is the overall structure of the tragedy. എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ ഷേപ്സ് ആക്ഷൻ വിത്തിൻ ദ പ്ലോട്ട്. പ്ലോട്ടിലുള്ള ആ ഒരു ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ. ദ ക്യാരക്ടർ ഷേപ്സ് ദ ആക്ഷൻ വിത്തിൻ ദ പ്ലോട്ട്. ആ പ്ലോട്ടിലുള്ള ആക്ഷൻസ് പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അല്ലേ. ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ലോ, വി ഹാവ് ടു പോർട്രേ ദ ആക്ഷൻസ് അല്ലേ. ആക്ഷൻസ് പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. സോ വൈൽ പ്ലോട്ട് ഈസ് ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ട്രാജഡി. നമുക്കറിയാം പ്ലോട്ട് എന്താണ്, ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ട്രാജഡി നമുക്കറിയാം. ബട്ട് ഇൻ ദ character shapes the actions within the plot. The character choices and flows define the specific actions that lead to the tragic outcome. The character ചോയ്സുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, or flows and define specific actions and that leads to the tragic outcome. ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ചോയ്സുകളും നമ്മളൊക്കെ എന്ത് നമ്മൾ ഒരു ട്രാജിക് ഔട്ട്കമ്മിലേക്ക് ആ ട്രാജഡിയെ നയിക്കുന്നത്. Then a character's inner conflict, moral dilemmas or fatal flaws often drives their decisions. നമുക്കറിയാം മാക്ബത്തിലും എഡിപ്പസ് റെക്സിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. Then character in painting. Aristotle uses an analogy of painting to explain the role of character. ഇത് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്കും കൂടെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. Just as well drawn outline is more important than the decoration in a painting. അതായത് how he combined plot into painting. ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ, വെൽ ഡ്രോൺ ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്കില്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു വെൽ ഡ്രോൺ ഔട്ട്ലൈൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ ഡെക്കറേഷൻ പെയിൻറ്റിംഗ് അല്ലേ. ഡെക്കറേഷൻ വേണ്ടതല്ല, ബട്ട് വി ഷുഡ് need the strong outline. That's meaning of a strong plot. The structure is more important than having a deeply developed characters in tragedy. ഇത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഒരു വെൽ ഡ്രോൺ ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് ഇല്ലാന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ്സ് എ മീനിങ് ഓഫ് പ്ലോട്ട് ഇൻ ട്രാജഡി. ദാറ്റ് ഹി കമ്പൈൻസ് ദ പ്ലോട്ട് ഇൻ ടു ദ ട്രാജഡി. Characters in tragedy, characters in painting, it is decoration. Okay. A tragedy with well-constructed plot will resonate with the audience even if the characters are richly drawn. However, a tragedy with a weak plot, no matter how interesting the characters, will lack emotional power. എന്തൊക്കെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് പ്ലോട്ട് ഷുഡ് ബി നമ്പർ വൺ. റിച്ച്ലി ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്തില്ല,
ഓർ ട്രാജഡി വിത്ത് എ വീക്ക് പ്ലോട്ട്. നമ്മൾ പ്ലോട്ടും ട്രാജഡി വിത്ത് വീക്ക് പ്ലോട്ട്, നോ മാറ്റർ ഹൗ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദ ക്യാരക്ടർ വിൽ ലാക്ക് ഇമോഷണൽ പവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ദെൻ തോട്ട് ഇൻ ട്രാജഡി റെഫേഴ്സ് ഐഡിയാസ്, ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിലോസോഫിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് എമേർജ് ഫ്രം ദി ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പിന്നെ തോട്ട് ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഓടി പറഞ്ഞ തോട്ട് ഓൾസോ റിവീൽസ് ദ മോറൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഷോസ് പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ടു ആക്ഷൻസ്. ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഡിക്ഷൻസും നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ. refers to how meaning of expressed through a language, specifically focusing on word choice, style and meter. സോങ് മ്യൂസിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോങ് ഓർ മ്യൂസിക് ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് എ ചീഫ് എംബലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാജഡി. ചീഫ് എംബലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാജഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേർഡ് ഓർത്ത് വെക്കണേ. ഹി സേസ് ദാറ്റ് സോങ് ഈസ് ദ ചീഫ് എംബലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാജഡി. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സീസ് മ്യൂസിക് ആസ് ആൻ എൻഹാൻസർ ഓഫ് ദി ഡ്രമാറ്റിക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ആഡിങ് ഇമോഷൻ, ഡെപ്ത്, മൂഡ് ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക് ക്വാളിറ്റി ടു പ്ലേ. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സോങ് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒരു സാധനമല്ല എന്ത് നമ്മുടെ സോങ് എന്ന് പറയണത്. Nevertheless, songs plays a crucial role in giving a tragic depth and resonance. Aristotle viewpoint on music is that while it is essential for highlighting the emotional experience, it is not as fundamental to the core of tragedy. നമ്മൾ ട്രാജഡിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, കോറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല എന്ത് സോങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ആർക്കും എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് എന്താ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, നമ്മളെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. And spectacle also we have already discussed. Spectacle refers to visual effects of tragedy, such as costumes, props and scenery, physical actions. നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ്. Then spectacle vs poetry. Aristotle places more emphasis on the poetic and narrative elements, poetry, characters. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ വീണ്ടും പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 5 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ്. ഇതോടുകൂടി ജനറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോയട്രി കഴിഞ്ഞു. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒക്കെ ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. 6 to 19 ചാപ്റ്റർ 6 to 19 മൊത്തം പറയുന്നത് എന്താണ്, വെറും ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു, ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കരുത്. നോട്ട്സ് ഞാൻ തരില്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദിസ് ക്ലാസ് യു ഷുഡ് മേക്ക് എ നോട്ട്സ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും. നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു 10 or 15 പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കാണ്ട്, ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് മാക്സിമം 10 or 15 പോയിൻറ്റ്സ് എന്തെടുക്കാണ്ടുള്ളൂ എഴുതിയെടുക്കാറുണ്ട്. അതിലേറെ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ, അതിലേറെ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കാനില്ല. അത്ര മാക്സിമം 10 or 15 പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനുള്ളൂ. അത് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണം. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഇതൊന്നും എടുക്കാനില്ല. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് നോക്കുക, വായിക്കുക, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, so see you in the next class with chapter number 6 to 19. Okay, thank you.